Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्मरे कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लोना आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। हमर आलोचना जस्ट टिके आमे गत लास्ट टाइम जो आलोचना करथिले टिके शेष भागरु टिके जस्ट आलोचना करी आज आलोचना को आरंभ करिबा। जते बेले श्री अरविंद तांको रूम रे बसी थांती एवं तांकर आखि सामना कांथर सामना रे आबद्ध थाए, नीरव रे बसी थांती, से चाहिए बसी थांती एवं से एते नीरवता भितर हठात देखा जाए किसी केतेबेले केमती कौन करछंती ना टिके स्मित हास्य दउछंती। से नीरवता भितर से गोटे निर्दिष्ट बिंदु को से बड़ी भाव में चाहि रही थांती एवं से चाहिबा भितर टिके स्मित हास्य दियंती। Sometimes the face should beam with a bright smile without any apparent reason, most to our amusement as a child smiles in sleep. निरद्दा कहते जिते बड़े से हसी दियंती मुखमंडल स्मित हास्य टिके खेली जाए ओठ धार रे, जदियो अकारण हो पारे, कारण हो पारे, अकारण हो पारे, एम तो जानी पारती नहीं, किंतु कहते से भारी मजा लगे। जमी गोटे छोट शिशु शोला बेले तार जमी शोला बेले स्मित हास्य टिके ओठ धार रे फुटी उठे, ठीक सेमती श्री अरविंद जिते बड़े बसी था सामना को चाहे हुए तो से गोटे बिंदु निबद्ध थाए दृष्टि एवं से भितर से हसी दियंती लगे जमी गोटे छोट शिशुटी शोला बेले जमी हसी दौची से भाव में गोटे आनंद लगे, मजा लगे एम को देखिकी। एवं पुणी जिते से किसी चाहती कि आवश्यक मन करती, when he wanted something his voice seemed to come from a distant cave. जिते से किसी आवश्यकता हुए से किसी चाहती बा किसी कहती आवश्यकता भी से किसी कहती लगे जदि से पाखरे थांती पाखरे थाई कहता किंतु लगे जेन से स्वर गोटे दूरवर्ती गोटे गुंफा भीतर जमी भासी आसुची, गोटे गुंफा भीतर जमी स्वरटी भासी आसले जमती लगे से थाई पाखरे थाई जिते बड़े से किसी कहती लगे जमती से भयस टी गोटे गुंफा भीतर दुरंत गुंफा भीतर जमती बाहरी आस। जिते बड़े अरविंद बसी था शज्जार पश्चात रे समस्ते जो सेवाकारी जो टीम था से कौन करथांती ना चारिपटे से निर्दिष्ट जगार से निर्दिष्ट जगार से बसी था, किए आसवा पत्र परिष्कार करुए, किए से प्रकोष्ठ अन्य किसी कार्य करुए, केते किसी आवश्यक पड़ो से कहे कि मागे तेणु आह्वान जमी ये दलटी पूरा प्रस्तुत हो रही था, सजाग हो रही था। एवं भोजन पूर्वर से कौन करती ना गोटे पिपरमेंट गोटे लजेंस से खाती, पुणी खाद्य जब आसबार टे विलंब है से पुणी आ गोटे मागिक खाती। एवं जिते बड़े से बसी था चारिपटे से चारिपटे बसी था भर से कौन करते ना किसी गप आरंभ करते, खाली तो बसी बेने किसी कौन हुए ना कथबार्ता आरंभ हो जाए एवं कथबार्ता से एत मजी जाती जिते बड़े से कथबार्ता एत मशगुल होकर भूली जाती जे एठारे श्री अरविंद उपस्थित अच्छा, से हुए तो ध्यानस्थ अवस्था था जाग्रत अवस्था था किंतु नीरवता भितर से कौन गोटे किसी करुँच से कथा से भूली जाए कौन करती ना जिते गपटी एत प्राणवंत हो उठे, अर्थात से गप भितर एत मजी जाती भयस टी आस्ते आस्ते कौन हुए ना टे उच्च हो उठे
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ ଟି ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହୁଏତ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି କଣ ନା, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ହି ଇଜ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ବାଇ ସଚ୍ ପେଟି ବବଲ୍ସ? ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ବୁଦ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଆମେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ବା ଆମେ ଯୋଉ ଭଏସ ରେ କଥା ହଉଛେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହି ମଷ୍ଟ ବି ସୋରିଂ ଇନ୍ ଏ କନସିୟସନେସ୍ where I wonder if even a bomb explosion would make any impression. ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ୟମାନ ଯେ ସେଠି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବି କିଛି ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ପାରିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଯୋଉଠି ବୋମା ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେ ହଉଛେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଏଇଭଳି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହି ବସନ୍ତି। ଏବଂ ଥରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ନିରବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିରବତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ସମୟ ନିରବରେ ବସି ରହନ୍ତି, ନା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏତେ ନିରବ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଥାନ୍ତି? ଏବଂ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିରବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥାଏ, when he had some special work to do, he had to concentrate. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଉ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍କ ତାଙ୍କ ରହିଛି, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍କଟି କଣ ହେଇପାରେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ୱାର୍କ, ଗୋଟେ ମହାଜାଗତିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହୁଏତ ଏଇ ସମୟରେ ସେ କରୁଥିବେ ନିରବରେ ବସି, ବା ଗୋଟେ ଅତିମାଂସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ଅବତରଣ କରୁଥିବେ। ସେ ଅତିମାଂସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି କି ନର୍କ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବେ, ବା ଯୋଉ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପଠାଉଥିବେ, କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସେ ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ I remember he is saying, apropos of nothing, I was seeing how Nishikanta was. ସେ କହିଥିବାର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ କହୁଥିବାର ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ କିପରି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯଦିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି କିଛି ପଚାରି ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତପମଗ୍ନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ କିପରି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କେତେ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ସେ କିପରି ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ କିପରି ଅଛି। ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ନାହିଁ କି କିଛି କଳ୍ପନା କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି କିଛି ପଚାରିବି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ମିଶା ସ୍ୱରଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। କଣ କହିବେ ନା, ନିରୋଧ ଇଜ ୱିଭିଂ ହିଜ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫ୍ୟାନ୍ସି। ନିରୋଧ ତାର କଳ୍ପନାର ଜାଲ ବୁଣୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହିବେ। ତେଣୁ ବେଟର ହବ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କସ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଇକି, ସେ କଣ ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ମିଶା ସ୍ୱର ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବାହାର। ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର କହିଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ଧୂସର ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର। ପୁଣି ଯଦି ବା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ନିରବରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି,
से निर्जनता को भांगिकी अकस्मात बेले बेले कौन हुए से भीतर को प्रवेश करने पड़े मान जदि एत नीरवता भितर श्रीअरविंद बसी था नीरवता को भांगा उचित नुहे तथापि एमती किसी आवश्यक पड़े जहाँ फल कौन हुए ना से नीरवता भितर को अनाहुत भाव से प्रवेश करने पड़े से निर्जनता को भांगा पड़े थे कौन है ना गोटे बहिर प्रूफ करेक्शन करने आश्रम प्रेस रु हठात गोटे डाकरा आसी पहुंचला तेणु जो से करेक्शन करने आसी पहुंची निर्जन कौन कले ना नीरव पर श्रीअरविंद पश्चात भाग में छिड़ा पाखे छिड़ा एवं श्रीअरविंद जानीपारे जे किसी कहवाई नीरव किसी कहवाई चाहूँगी कि मो पचार मो पाखे छिड़ा से पचार व्हाट इज इट कथा कौन एवं से जो कथा से पचार श्रीअरविंद जमी गोटे प्रशांत नीरवतार महासागर भितर गोटे गोटे क्षुद्र तरंगटे जमती ए मोमेंट रिपल इन द भास्ट इवन ओशन ऑफ साइलेंस नीरवता जे केते गभीरतम नीरवता हो पारे जो माने उपस्थित थिले से टीम से केवल जानते प्रकृत में नीरवता केते गभीरतम हो पारे गोटे प्रशांत महासागर महासागर जो प्रशांत भितर बात नीरवता भितर शांत परिवेश भितर जो गोटे क्षुद्र तरंगटे जमी सृष्टि हुए से भाव में नीरवता को भंग करके श्रीअरविंद जो कथाटे कहती से लगे जमी गोटे महासागर भितर गोटे छोट तरंगटे सृष्टि हो पुणी माँ कहते माँ मत कौन करती ना द मदर ऑलवेज फेल्ट दैट परवेसिव साइलेंस व्हेनेवर शी एंटर्ड द रूम माँ जो प्रकोष्ठ प्रवेश करती से जो व्याप्ति नीरवता ताको माँ अनुभव करती केते नीरवता भीतर थाए जो पचार श्रीअरविंद कथा कौन बोली पचार नीरवता कहते जे प्रेस रु लोक मैंने आसी तेणु आपण को जनवा को चाहूँगी जे से जो प्रूफ जो करेक्शन हम से किसी गोटे प्रिपोजिशन व्यवहार टिके से लगुच टिके हुए तो असुविधा रही अव्यय पदर व्यवहार किसी असुविधा रही तेणु से चाहते श्रीअरविंद देखु बहुत हुए श्रीअरविंद दृष्टि एड़े जाइए प्रिपोजिशन व्यवहार कर अव्यय पद गुड़िक प्रिपोजिशन व्यवहार कर हुए तो दृष्टि एड़े जाइए नजर करने से लोक मैंने भावुं आम जमी गोटे ग्रामाटिकाली आम एत ज्ञानी जे श्रीअरविंद ग्रामार भूल करी पारंती आम बहुत बड़ ज्ञानी तेणु श्रीअरविंद कहते एट लास्ट ही हैड टू रिमार्क लेट देम नॉट इंटरफेयर विथ माय इंग्लिश से कह से मो इंग्राजी हस्तक्षेप न करंतु तांकर ये जो मृदु भर्सना ये मध्य अत्यंत भद्र जिते माँ एक कथा शुणिले जे श्रीअरविंद इंग्राजी को संशोधन करने से आसी श्रीअरविंद लिखिं जो इंग्राजी ताको संशोधन करने अर्थात ग्रामाटिकल मिस्टेक श्रीअरविंद करते ज्ञानी एत पंडित श्रीअरविंद दोष त्रुटि को से बाछुंट माँ भीषण भाव में क्रोधान्वित हो पड़ते माँ कह हाउ डू दे डेयर करेक्ट हिज इंग्लिश Aurobindo is a gentleman. He won't say anything that might hurt. I am not a gentleman. माँ कहते केमी भाव में दुस्साहस करें श्रीअरविंद इंग्राजी संशोधन करने कहीं श्रीअरविंद भद्र लोक श्रीअरविंद भद्र लोक क्या आघात कला भाई से किसी कहे ना कि मु भद्र लोक नुह श्रीअरविंद कुछ न कही पारती कि मु भद्र लोक नुह अवश्य माँ क्यों अर्थ कथा कहले कथा समस्त जानी पारे ए विषय को निर्देशन कहते जो कथाटी को श्रीअरविंद कथाटी को आगे प्रांजल करने निर्देशन गोटे उदाहरण दौरान When Aurobindo was living with his family in Calcutta, Sarojini, his younger sister, made frequent complaints about the rudeness and impotence of their cook.
Sri Aurobindo simply listened and forgot all about it. Sarojini at last lost her patience and urged upon him a drastic step. Sri Aurobindo called the cook in a grave voice and asked, I hear you have behaved rudely. Don't do it again. ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କଲିକତାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ସରୋଜିନୀ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଯୋଉ ପାଚକ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁଢ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ଅଶିଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟବହାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ବିନୟ ପାଖରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବା ତାର ଭାଷା ବହୁତ ରୁକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ ବିନୟ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଏତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ସରୋଜିନୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେମିତି ଆଉ ସେ କୁକ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ସେ ପାଚକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତମେ ବଡ ରୁଢ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ କେବେ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବହୁଆଡମ୍ବର ଲଘୁ କ୍ରିୟା ଏତେ ବଡ କଥା ହେଲା ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନେବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ କିଛି କହିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଆଠୁ ବେଶୀ କଠିନତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଯେ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଉ କିଛି କଠିନ ଚାହିଁବେ ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ କଣ କଲେ ନା ରାଗରେ ଜଣକୁ ପିଟି ପକେଇଲେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ ପିଟି ପକେଇଲେ ଏକଥା ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମା ସେ କଣ କଲେ ନା କହିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁର ସାଙ୍କ୍ସନ ଲର୍ଡ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଥର ଏଇଟା ଆକୁ ମିଶି 3 ଥର ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମତେ ଆର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଏମିତି ଥର 3 ଥର ହେଲାଣି ସେ ବାଡଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି let him be given a final warning ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସତର୍କବାଣୀ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ you knew very well that this final warning could not be really final ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ସତର୍କବାଣୀଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏ ଶେଷ ସତର୍କବାଣୀଟି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହେଁ ଏହା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ନୁହେଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାପରି ଘଟିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଭୋଜନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ନୀରବରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ ନୀରବତାଟି ଭଗ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭୋକ ନହେଲେ ସେ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଥରେ ରେୟାରଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ରେୟାର ସେ କେବେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଜନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ ଲଘୁ ପାକ ବହୁତ କମ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଗୀତାରେ ଥିବା ଯୋଉ ନୀତିଟି ଅଛି ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ତାକୁ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନର ଖାଇବା ଶୋଇବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଖାଇବା ହଉ ଶୋଇବା ପରିହାସ କରିବା ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ନିର୍ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟଟେ ଦେଇଦେବା ଯେ ସିଏ ଯେ ଆମରି ଭଳି ଜଣେ ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ କଥା ଛଳରେ ସେ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ପରିହାସ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଆମରି ଭଳି ହୁଏତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମରି ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟତଃ ସେ ଆମ ପରି କିନ୍ତୁ
ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ କେତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ଯେତିକି ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାବରେ, ଚାରିଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିବା ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମରି ପରି, ଆମର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି କଥା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସେୟା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମରି ପରି ଜଣେ ମଣିଷ। ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେ ମୋର ନିରବଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କୌତୁହଳ ଥିବ ଯେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି, କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି କଣ ରୁଚି ରହିଛି, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି କିଛି ରୁଚି ରହିଛି କି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ କେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ବା ଆମର ଯେମିତି ରୁଚି ରହିଛି ସେଇଭଳି ରୁଚି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା, ସେ ବସିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଅନେକ ସାଧିକାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ହେଲା ଯା ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା। ଅନେକ ସାଧିକା କଣ କଲେ, ଯେମିତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆସେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରୁ କିଛି କିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୋଗ ସେଥିରୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାହୁଏ, ପୁଣି ଥାଳିଟି ବା ଭୋଗଟି ପୁଣି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ସାଧିକା ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କଥା। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଅମିୟା, ନଳିନା ଏବଂ ମୃଦୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୃଦୁ ବୋଲି ଜଣେ ଯୋଉ ମହିଳାଟି ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଧବା। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ସେ ମତେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଗର୍ବ ଭାବ, ଭାରି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ସେ କରୁଥିଲା ମନେ ମନେ। ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଲୁଚି ତିଆରି କରେ, ସେ ଲୁଚିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତା ଲୁଚିଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ପୁଣି ଆହୁରି ଗର୍ବ ତା ଭିତରେ ଯେ ମୋ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ କମିଟ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହୁ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଲୁଚିଜ୍ ଫର୍ ମି। ଯଦି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କି ଲୁଚି ତିଆରି କରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଇଏ ମୃଦୁ ନାମକ ସେଇ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଟି ଅମର ହେଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ, ଯେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ବା ଲୁଚି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ତା ନାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଘରେ ସେ ମୃଦୁ ଯୋଉ ଘର ରହୁଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରସାଦ। ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ବା ସେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ଯେହେତୁ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ରନ୍ଧନଶାଳା ମଦର୍ସ କିଚେନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରନ୍ଧନଶାଳା ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲାଗଲା ଯୋଉଠାରେ କି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଠାରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ମା ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଜୋର ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ cleanliness is the first indispensable step towards the supramental manifestation। ଅତି ମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଥରେ ନିରବ୍ଧା କଣ କଲେ, ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, I wonder why the divine is so particular about contagion infection. Is he vulnerable to the virus and the microbes? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏତେ ସତର୍କ କାହିଁକି? ସେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତି ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କି? ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, and why on earth should you expect the divine to feed himself on germs and bacilli and poisons of all kinds? Singular theology yours। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ତୁମେ କାହିଁ କରୁଛ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଭୂମିକାଟି ସେଠି କେମିତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ କିପରି ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଗୁଡିକୁ ଭାରି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସମୟଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଖାଇବେ। ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଣାଯାଏ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚାମଚରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ କ୍ୱଚିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁରୀ ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାତରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଦିଟି କାଢିକିରି ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ସିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହାତ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଦିଟି କାଢିକିରି ସେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଆଣିକିରି ପରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଦିଟି କାଢିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କରନ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଦିଟିକୁ କାଢାନ୍ତି। ମୁଦିଟିକୁ କାଢିକି ତାପରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଦିକୁ ସେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତରେ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ବା ହାତରେ ମୁଦିଟିକୁ ପୁଣି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାତରୁ ମୁଦିଟି କାଢିବା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ଅତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ସେବା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ସଜେଇକିରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଫଳରସ ଯାହା ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ। ତାପରେ ମା କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୌନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୌନ ଦେବତା। ସେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭୋଜନଟି ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। The eating was not for the satisfaction of the palate but an act of self offering। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ନୈବେଦ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ stillness and silence were the characteristic
stars of Sri Aurobindo, characteristic stamps of Sri Aurobindo. Dhira, according to him, was the ideal of Arya culture. Hurry and hustle were words not found in his dictionary. Be it eating, drinking, walking, or talking, he did it always in a slow and measured rhythm, giving the impression that every moment was conscious and concentrated. ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆଉ ନିରବତା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଧୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ, ଅସ୍ଥିରତା, ଚଞ୍ଚଳତା, ଇଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ଏସବୁ କଥା ନଥିଲା। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ସବୁ କିଛି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ହଉଛି ସଜାଗ ଏବଂ ନିବେଦିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଜାଗ ଏବଂ ନିବେଦିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜାଗ ଏବଂ ନିବେଦିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକ ହବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସଜାଗ ହେଇକି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦିତ। ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାହା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାହା କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦବ ଏବଂ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି। ଗ୍ରୀସର ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ଜଣେ ଗ୍ରୀସର ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ପାହାଡ ଉପରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଠି ଏଥେନାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯୋଉ ପାହାଡର ପୁରା ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ସେ ପାହାଡର ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟରେ କୌଣସି ଜନବସତି ନଥିଲା, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନବସତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଏଥେନାଙ୍କର ଯୋଉ କେଶ ରାଶି, ସେ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ରାଶିକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଲହରାୟିତ ବା ଗୋଟେ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଯୋଉ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ରାଶି ଯେମିତି ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଅଙ୍କନ କରୁଥାନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପୁରା ଯେମିତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କେଶ ରାଶିକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ତ ପଛପଟରେ ତ କୌଣସି ଜନବସତି ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ତ ସାମ୍ନା ଦେଖିବେ, ସାମ୍ନାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହିଁକି କଲେ? ସେ ଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିବେଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ। କେହି ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ଏଇଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ନିବେଦିତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଠକାମୀ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ବା ଯୋଉ ନିବେଦିତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିବେଦିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଚଞ୍ଚଳତା ଇଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ହଉ, ପିଇବା ହଉ, ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ସବୁ ଗୁଡିକ ଶାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲଟିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ପ୍ଲେଟରେ ଫୁଲଟି ଆମେ ସଜାଡୁଛେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲଟି ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର
ଭାବନା ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋର ଭକ୍ତି, ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ପ୍ରେମ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା, ସଜାଗ ହେଇକରି ଏକୁଟି କରିବା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ସେଇ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପୁଷ୍ପଟିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ନିବେଦିତ ପୁଷ୍ପ ଆମର ଭାବକୁ, ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ମାଙ୍କର କୃପା, କରୁଣା, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୀଳରମଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାବ, ଯେମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ସଜାଗ ଏବଂ ନିବେଦିତ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର କଥା, ଆମର ଶ୍ରବଣ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ତାହା ନିବେଦିତ, ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ତାହା ନିବେଦିତ, ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତ। ଯଦି ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଆମ ଭିତରୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟକୁ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦବ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡା ଦବ। ସେଭଳି କଥା କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ତାହା ଗୋଟେ ମଧୁର ଛନ୍ଦ ହେଇକରି ବାହାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଧାରା ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣୁଛେ, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଛେ, କାହାର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋର ଶୁଣିବାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଦେଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମତେ ଆନନ୍ଦ ହେବି, କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବିନି। ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ବାଛିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାହା ଭିତରେ କଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମତେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିବେଦିତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏବେ ଆମେ ଆମ ବହି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ନିରବତାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପୁରା ନିରବରେ ଚୁପଚାପ ଖାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରବତାକୁ ମା ଟିକେ ଭଙ୍ଗ କରିକି କଣ କହନ୍ତି ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଶଟି ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଶ୍, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଲାଗୁଛି, ଦିସ୍ ମଶରୁମ ଇଜ ଗ୍ରୋନ୍ ହିୟର, ଦିସ୍ ଇଜ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ବନାରସ, ଦିସ୍ ଇଜ ବଟର ଫ୍ରୁଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ସେ ନିରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଛତୁଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଇଗଣ ଆସିଛି, ବନାରସରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବଟର ଫ୍ରୁଟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଏସବୁ କଥା, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ, ଓ ଆଇ ସି, କ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ୍, ଅତି ଭଦ୍ରଚିତ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାର କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱର ପୁରାପୁରି ଭଦ୍ରଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିରବତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିରବତା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶଂସା, ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆଉ ରସର ତାରତମ୍ୟ ସେ ହରେଇ ବସିଲେନି କି? ରସ ମାନେ ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାଦର ତାରତମ୍ୟ କଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରସଗୋଲାର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା, ପାଉଁରୁଟିର ଟେଷ୍ଟ ସେୟା, ବାଇଗଣର ଟେଷ୍ଟ ବି ସେୟା। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ୱାଦ, ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡିକ ସେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମା ଯାହା ପଚାରିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରସଗୋଲା ଯାହା, ପାଉଁରୁଟି ସେୟା, ବାଇଗଣ ତାହା, ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଆସିଛି ସବୁର ସ୍ୱାଦ ବୋଧ ଏକା। ଏବଂ ଥରେ ଏଇ ତାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, the distinction is never lost. Bread can't be as tasty as a luchi, but a yogi can enjoy bread with as much rasa as a luchi, which is quite a different thing. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ରସର ତାରତମ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଉଁରୁଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ
ପାଉଁରୁଟିକୁ କଣ କରନ୍ତି ଲୁଚି ପରି ସମାନ ରସ ସହ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ତଥାପି ଜଣେ ଯୋଗୀ ପାଉଁରୁଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଚିର ସ୍ୱାଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଠା ପ୍ରତି ଟିକେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ରସଗୋଲା, ସନ୍ଦେଶ, ପାନ୍ତୁଆ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ମା କଣ କଲେ, ଏଇ ମିଠା ଗୁଡିକ ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ଏବଂ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି, ମିଠା କିଛି ଚାଲିଲେ, ପାନ୍ତୁଆ ବୋଲି ଏକ ମିଠା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ମିଠାଟି ଅଛି, ତାକୁ ଫେରେଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ସେବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାହା ପାନ୍ତୁଆ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ନିରଦବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁ, ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେନି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାକୁ ସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଉ ଲଙ୍କାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ଯେ ରସମ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣର ଲଙ୍କାଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିଲାନି। ରସମଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ସହିତ ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ଯୋଉ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଲଙ୍କା, ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ, ତାକୁ ରସମ, ସେଇଠିକୁ ସେବିନ୍ଦ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରସମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମା ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।